So previous lecture we already completed the orthographic projection. Okay, last lecture we completed the different types of problems. Okay, we are completing assignment number 6 also. In assignment number 6 we are taken a 10 problems on a orthographic projection. They are given a different types of problem also, means right side x direction, left side x direction, also the how to find the object top view, side view, and the right side view, left side view, then the front view and top view. This is a different types view of object. Last lecture we completed the unit number 3, means orthographic projection. There is a simple unit. They are given one object, and this object to draw the front view, top view, and side view. This is the solution of the orthographic projection. Now, next unit, isometric projection. Firstly, we understand the what is the isometric projection. This is the reverse condition, reverse engineering as compared to orthographic projection. Already given first object, then we draw the front view, top view, and side view. This is a solution of this object. But in isometric projection, they are given a different types of view, means they are given side view, front view, and top view. This is the question, that is the given data, and we draw the well, this is very simply in orthographic projection, they are given one object. This is the given data, and to find the solution of front view, top view, and side view. This is the solution of object in orthographic projection. But in isometric projection, the reverse condition, reverse process as compared to orthographic projection means they are given three types of view: top view, front view, side view, and we solution is to draw the ऑब्जेक्ट. सिंपल आहे. आपण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये ऑब्जेक्ट दिलेला होता, ऑब्जेक्टचे मेजरमेंट दिलेले होते. त्या ऑब्जेक्ट वरून आपण फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू हे ड्रॉ केले. दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. आणि आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन म्हणजे आपल्याला फ्रंट व्ह्यू दिलेले असतील, टॉप व्ह्यू दिलेले असतील आणि साइड व्ह्यू दिलेले असतील, तर आपल्याला ह्या तिन्ही व्ह्यूचा यूज करून आपला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचे. म्हणजे अर्थ मध्ये आपण ऑब्जेक्टचे व्ह्यू ड्रॉ केले, तर आयसो मध्ये व्ह्यू दिलेले असतील आणि तुम्हाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. ओके, म्हणजे रिव्हर्स प्रोसेस. सो मग त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट्स असणार आहे, जसं ऑब्जेक्टली व्ह्यू दिलेला असता, ऑब्जेक्टची आपल्याला दिलेला असतो, त्याचे आपण व्ह्यू ड्रॉ करतो विथ मेजरमेंट, विथ डायमेन्शन, विथ नेम. ओके, यानुसार आपण तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करत असतो, ऑब्जेक्टची व्ह्यू ड्रॉ करत असतो. पण आता आयसोमॅट्रिक मध्ये तुम्हाला एक व्ह्यू दिलेले असतील, टॉप व्ह्यूची मेजरमेंट, साइड व्ह्यूची मेजरमेंट अँड फ्रंट व्ह्यूची मेजरमेंट. ओके, आपण बघतोय ऑर्थोग्राफिक्स मध्ये आपण बघितलं तुम्हाला ऑब्जेक्ट दिले जातात, त्या ऑब्जेक्टचे तुम्ही साइड व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करत होते. बट आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन आपल्या युनिट स्टार्ट केलंय, त्यामध्ये काय असणार आहे, तुम्हाला व्ह्यू दिलेले असतील, एक फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. ते तुम्हाला इमॅजिनेशन करून त्याचा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. ओके, सो आपण बघूया मग त्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टींचे इम्पॉर्टन्स पॉईंट असतील. मग अँगल असेल, मेजरमेंट असतील, ओके, नॉन आयसोमॅटिक लाईन्स असतील, दे आर ऑल्सो गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईन्स. आपण ते फक्त अंडरस्टँड करणार. हो, सो व्हॉट इज द आयसोमॅटिक प्रोजेक्शन? अ मेथड ऑफ प्रोड्युसिंग पिक्चरिकल व्ह्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट showing all three faces of object simultaneously. It is types of parallel projection. It is a axiomatic projection. Now they are also given as compared to orthographics. Orthography also the different types of projection, like a first angle method, third angle method. Also in a isometric projection, there are also different types of projection, like a perspective projection, parallel projection, line, actual, diametric, trimetric projection,
Then also first angle method, second angle method, fourth angle method, third angle. They are given a 4 types of angle method, but we are using the 2 types of method. आपण बघितलं की 4 टाइपचे प्रोजेक्शन मेथड दिले आहे, पण ऑर्थोग्राफिक मध्ये आपण कोणत्या यूज केल्या? फर्स्ट अँगल मेथड. सर्वात जास्त आपण फर्स्ट अँगलच मेथड 80 to 90% यूज केली. बट 2 टाइपचे मेथड असतात जास्त प्रमाणात यूज करतात, फर्स्ट अँगल मेथड अँड थर्ड अँगल मेथड. Now this is the projection of isometric and orthographic. Okay, orthographic projection and isometric projection. तुम्ही सर्वांनी व्यवस्थित ह्या लाईन्स आणि इमेज जी दिलेली ती व्यवस्थित रीड करायची. फर्स्टली गिवन द ऑर्थोग्राफिक. स्टार्टिंगला आपल्या ऑर्थोग्राफिक जे व्ह्यू होते, सपोज ऑर्थोग्राफिक व्ह्यू आपण ह्या प्रकारे ड्रॉ करायचं. ओके, सिम्पली डायरेक्टली काय दिलेलं असते, एक लाईन दिलेली असायची. ओके, सिम्पली एक लाईन आपण ड्रॉ करायचो, त्याला दुसरी लाईन ड्रॉ करायचो, परत एक लाईन अशी ड्रॉ केली जायची 1 सेंटीमीटरवर. ओके, त्यानंतर आपण इथे व्ह्यू स्टार्ट करायचं, इथे ऑब्जेक्टचा व्ह्यू स्टार्ट करायचं. हे आपलं होतं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. बट आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये काय दिलेलं आहे, आपण डायरेक्टली ऑर्थोग्राफिक मध्ये तो व्ह्यू डायरेक्टली प्लेनवर ड्रॉ करायचा. पण आयसोमॅट्रिक मध्ये तुम्हाला व्ह्यू दिलेले असतील, या प्रकारचे व्ह्यू असतील, त्या व्ह्यू तुम्हाला डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचं. मग सिम्पली हे बघा, आपल्याला तो व्ह्यू दिले असतील आयसोमॅट्रिकचे, तर एक लाईन ड्रॉ करायची. आपण ऑलरेडी जेव्हा प्रॉब्लेम स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला अंडरस्टँड होईलच. अशी एक लाईन असेल, त्या लाईनवर ह्या पॉइंट पासून 30 डिग्रीचा अँगल घ्यायचा, ही लाईन ड्रॉ करायची. परत ह्या दुसऱ्या साईडनं 30 डिग्रीचा अँगल क्रिएट करायचा, ही लाईन ड्रॉ करायची, आणि एक बॉक्स हा ड्रॉ करून घ्यायचा. म्हणजे ऑब्जेक्टचे मेजरमेंट असतील ते ऍक्च्युअल मेजरमेंट फाइंड आउट करायचे, आणि पूर्ण हा बॉक्स आधी कंप्लीट करायचा. पूर्ण बॉक्स आधी कंप्लीट ड्रॉ करायचा. हा पूर्ण लाईटली पेन्सिलने ड्रॉ करून घ्यायचा. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला जेव्हा आपण ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल. असा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करून घ्यायचा, आणि ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये आपल्याला जे व्ह्यूज दिले ते व्ह्यूचे मेजरमेंट ड्रॉ करून ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. ओके, या प्रकारचा असणारे आयसोमॅट्रिक व्ह्यू असणार आहे आपला. Okay, isometric drawings, they are types of pictorial presentations. Okay, they are types of pictorial projection. आता आपण बघितले की प्रोजेक्शन, तुम्हाला प्रोजेक्शन कसं दिलं जाऊ शकतं. फर्स्ट अँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू असेल. तुम्हाला माहिती की अँगल मध्ये फ्रंट व्ह्यू केव्हा चेंज होतो, एखादा ऑब्जेक्ट त्याला जर राईट साइडने एक्स डायरेक्शन दिलेली असेल तर तुमचा फर्स्ट अँगल फ्रंट व्ह्यू कसे कुठे येतो, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये येतो, आणि त्याच्या खालच्या बाजूला टॉप व्ह्यू येत असतो. आणि त्याच्या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये हा तुमचा साइड व्ह्यू होत असतो. सपोज तुमचं एक्स डायरेक्शन दिलेलं असेल लेफ्ट हँडला, तर तुमचा प्रोजेक्शन चेंज होतं. तुमचं प्रोजेक्शन हे चेंज होत असतं. तुमचं प्रोजेक्शन हे चेंज होत असतं, बरोबर. Okay, types of projection means isometric projection is the types of projection with 3 dimension of solid, and one is the actual size of directly measure. Okay, now firstly we understand the what is the projection lines, what is the pictorial presentation. हे सर्व सेम आहे. जसं ऑर्थो मध्ये ड्रॉ करतो फक्त रिव्हर्स प्रोजेक्शन असेल त्याचं, की व्ह्यू दिलेलं असतील आणि ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचं असेल. Also, it's a carefully study will show that all the faces of cube equal to inclined. Suppose directly we taken above one object. Okay, this is the projection, diametric projection, isometric projection, trimetric projection. याच्यामध्ये काय चेंजेस आहे, सपोज जो एक्स तुमचा वाय हा वाय इन्क्लाइड आहे, म्हणजे 30 डिग्रीला इन्क्लाइड आहे. ओके, तर 30 डिग्री इन्क्लाइड म्हणून डायमेट्रिक. त्याचा अँगल जर कमी केला तो आयसोमॅट्रिक दिलेला आहे, आणि प्लेन जर असेल कमी असेल तर तो ट्रायमॅट्रिक दिलेला आहे. या प्रकारचे व्ह्यू इथे प्रोजेक्शन मध्ये दिलेले आहे. आता आपण स्टडी करूया
Okay, types of isometric drawings. They are given a two types of isometric drawing, isometric view also and isometric projection also. In a isometric view, draw by the using true scale. आता हे बघा इथे आयसोमेट्रिक मध्ये तुम्हाला एक ब्लॉक दिलेला असेल, या बघा हा ब्लॉक दिलेला आहे, तो ड्रॉ करून दाखवलेला आहे ट्रू डायमेन्शन मध्ये. आणि आयसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये ड्रॉइंग बाय द युझिंग आयसोमेट्रिक स्केल रिड्यूस डायमेन्शन. तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की ऑब्जेक्टची साईज खूप जास्त असेल तर आपण त्याला रिड्यूस स्केल करतो. म्हणजे ऑब्जेक्ट जर खूप मोठा असेल तर त्या ऑब्जेक्टची आपण रिसाईज करतो, रिड्यूस साईज करतो आणि तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करतो. ओके, हा ऑब्जेक्ट खूप मोठा आहे पण तुमच्या स्केचबुक मध्ये जर हा बसत नसेल तर आपण याची साईज कमी करतो, डायमेन्शन कमी करतो, रिड्यूस डायमेन्शन करून तो ऑब्जेक्ट आपण ड्रॉ करतो. आता सिम्पली बघा इथे लक्ष द्या, जेव्हा आपण ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट केलं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मध्ये आपण एक्स आणि वाय लाईन ड्रॉ करायचो. एक्स आणि वाय लाईनच्या सेंटर पासून 1 सेंटीमीटर चारही क्वाड्रंटला 1-1 सेंटीमीटर डिस्टन्स घेऊन एक लाईन ड्रॉ करायचो आणि त्या प्लेनवर ऑब्जेक्टची व्ह्यू ड्रॉ करायचो. बट या आयसोमॅट्रिक प्रोजेक्शन मध्ये तुम्हाला सपोज ऑब्जेक्टचा व्ह्यू दिलाय तर स्टार्टिंगला एक लाईन ड्रॉ करायची, त्या लाईन ड्रॉ केल्यास कुठे एक पॉईंट पिक करायचा, त्या पिक केलेल्या पॉईंट पासून इथे सपोज दोन अँगल दिलेले आहे, इथे दोन अँगल्स दिलेले आहे, वन इज अ 30 डिग्री आणि अनदर वन इज अ 45 डिग्री. ओके, 45 डिग्री अँगल इज अ ट्रू लेंथ अँड 30 डिग्री अँगल इज अ आयसो लेंथ. ओके, आपल्याला आयसो लेंथ यूज करायची, आपल्याला ट्रू लेंथ न यूज करता आपल्याला आयसो लेंथ यूज करायची. मग सिंपल असेल, एक लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला या पॉईंट लाईन पासून 30 डिग्रीचा अँगलची एक लाईन घ्यायची असेल 30 डिग्री आणि दुसरी पण असेल ती 30 डिग्री. ओके, या प्रकारे 30 डिग्रीची लाईन अंडरस्टँड ठेवायची की आपण ऑब्जेक्ट ड्रॉ करताना 30 डिग्रीची आयसोमॅट्रिक लेंथ यूज करणार आहे. So construction of isometric scale. First we read all the point, then understand what is the concept of the isometric scale. Draw horizontal line AB. Firstly we draw the AB line. मी तुम्हाला सांगितलं की firstly draw the AB line. Suppose this is the AB line. So from A, draw a line AD at the 45 degree to represent the actual or true lines. Simply सपोज हा ए बी आपला, ह्या पॉइंट पासून आपण काय ड्रॉ करणार आहे डी. सपोज ही लाईन ड्रॉ केली किती अँगलला, ही 45 अँगलला. ही 45 अँगलला ड्रॉ झाली, मी कोणती लाईन झाली, ही आपली ट्रू लाईन. ओके, ट्रू लेंथ. ओके, दिस इज द ट्रू लेंथ. बट अगेन अनदर लाईन ए सी, ही झाली डी लाईन. मग ए सी ड्रॉ केली किती डिग्रीला, 30 डिग्रीला. सो ड्रॉ ए सी लाईन ॲट पॅरलल टू ए बी. So draw the AC and okay, another line is a AC at a 30 degree to AB measure as a isometric length. Firstly we draw the AB line as a 45 degree angle. This is our iso. Okay, simply okay, this is the 30 degree line means iso length and this is the 45 degree line means true length. Okay, we are using in isometric projection is a 30 degree lines means iso length. आपण iso length 30 degree ते isometric projection मध्ये use करणार आहे. Okay, now they are given one formula means isometric length is equal to 0.81 into actual length. Okay, understand this is the important formula of the isometric scale. Now methods of construction isometric. Firstly we understand the what is the method. आपण फक्त आता थ्री पार्ट अंडरस्टँड करणार आहे, त्यानंतर जे ऍक्च्युअली जे ऑब्जेक्ट आपण स्टार्ट करू तेव्हा तुम्हाला तो अंडरस्टँड होईल की आयसोमॅट्रिक व्ह्यू काय असतं. Box method. When any object contain a number of non-isometric lines,
The isometric drawing may be conveniently constructed by the using the box method. इथे फक्त तुम्ही एक पॉइंट रीड करा, अंडरस्टँड करा बॉक्स मेथड काय असते आणि ऑफसेट मेथड काय असते हे तुम्हाला मी शो करणार. ओके, स्टार्टिंगला फक्त रीड करा की बॉक्स मेथड काय असते मी तुम्हाला ते शो करतो. सो युजिंग द बॉक्स मेथड, इन दिस मेथड the object is imagined to the unclosed in a rectangle box. Okay, we are drawing the rectangle box. Both isometric and non-isometric lines are located by the respective points of contact with the surface of edge of the box. And another one is the offset method. Means offset method means making any isometric drawing is preferred when the object contain irregular curve surface. Understand what is the sentence? Irregular shape. In the offset method, the curve feature may be obtained by the plotting the point on the curve and located by the measurement along the isometric line. Okay, this is the two types of method also given, box method, offset method. See representation of box method. Starting ला आपण जे पॉइंट्स रीड केले की बॉक्स मेथड म्हणजे काय. दिस इज द बॉक्स मेथड. ओके, हा रेक्टेंगल दिलेला आहे. सपोज दिस इज द रेक्टेंगल ABCD and this is the isometric view. ओके, आपल्याला या प्रकारचा रेक्टेंगल दिलेला असेल म्हणजे आपल्याला या प्रकारची डायग्राम दिलेली असेल, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू, बॉटम व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू अँड साइड व्ह्यू. मग त्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ करताना आपण ह्या प्रकारे स्केल घेणार आहे, ते असेल बॉक्स मेथड. म्हणजे बघा इथे 30 डिग्री अँगल, इथे 30 डिग्री अँगल घ्यायचा, इथे 30 डिग्री अँगल घ्यायचा आणि ABCD ची मेजरमेंट घ्यायची आणि या प्रकारे तो 30 डिग्री इन्क्लाइनला ड्रॉ करायचा आणि त्याला बॉक्स मध्ये आपण कन्वर्ट करायचं. Okay, that is a box method. Okay, समजतंय सर्वांना? Yes. ओके, जेव्हा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण जेव्हा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टार्ट करू तर तुम्हाला इझी Okay, this is the representation of the box method. They are given simply two example. One is a rectangle and another was a pentagon. Now pentagon in a box. इथे काय मेथड दिलेले आहे की पेंटागॉन मध्ये काय काय साइड दिलेले आहे, लेवल द व्यू ऑफ ABCD, how to draw the vertical lines, then the each corners like ABCD corners, and the pentagon in which side they are given, top side, front view. म्हणजे सिम्पली तुम्हाला जो व्ह्यू दिलेला असेल, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू, तो अंडरस्टँड करून तुम्हाला त्या ऑब्जेक्ट मध्ये इन्क्लाइंड मध्ये ड्रॉ करायचा असतो. ओके, त्या रिगार्डिंग सगळे पॉइंट्स दिलेले आहेत. So isometric view of a pentagonal standing of HP. Simply, firstly, we understand the line in isometric projection. आपण जसं ऑर्थो मध्ये लाईन्स बघितल्या, they are given different types lines also, dotted lines, hatched lines. Okay, this is different types line. In isometric projection, we are using a different types of axes, lines and plane. Which types of axes are there? Suppose isometric axis, then isometric lines, isometric planes, and isometric scale also. In isometric scale, suppose they are given three lines CB, CD, and CO. Okay, this is the picture. Okay, A, B, C, D, E. This is the pentagonal picture. And in a pentagonal picture, there are isometric axis also. Means which axis? Suppose AB, CB, CD, and ED. This is the axis. And meeting at the point C and making the 120 degree angle with the each are called isometric. जर आपण 120 चा angles AB lines ला inclined केला तर तो असणार आहे isometric axis. Another one is the isometric lines. So isometric line is the parallel to the isometric axis are called isometric lines. Simply बघा इथे ऑब्जेक्ट दिलेला आहे. आता हा ऑब्जेक्टला जो आपण ह्या पॅरलल लाईन्स एक्सटेंड केलेला आहे O dash point पर्यंत, that is the isometric lines. Okay, then isometric planes. The plane represent the face of the cube as well as other plane parallel to the this plane. Simple आहे, हा बघा हा प्लेन आहे.
सिंपल तुम्हाला असा ऑब्जेक्ट दिला जाईल, तो इन्क्लाइंड मध्ये तुम्हाला 30 डिग्री इन्क्लाइंडला ड्रॉ करावा लागेल. ड्रॉ केल्यानंतर तो ऑब्जेक्ट तुम्हाला बॉक्समध्ये एक्सटेंड करावा लागेल. एक्सटेंड केल्यानंतर त्या लाईन्स तुम्हाला एक्सटेंड करावं लागतील गिवन डायमेन्शन, म्हणजे ज्या डायमेन्शन दिली असेल त्या डायमेन्शन मध्ये तुम्हाला त्या लाईन्स ABCD पॉईंटला एक्सटेंड करावं लागतील त्या व्ह्यूच्या मेजरमेंटनुसार. आणि त्या तुमच्या असतील मग प्लेन्स, लाईन, ऍक्सिस अँड स्केल. जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली प्रोजेक्ट जेव्हा स्टार्ट कराल ड्रॉ करण्यासाठी, तेव्हा तुम्हाला ऑब्विसली डायरेक्टली सर्व पॉइंट्स अंडरस्टँड होतील का स्केल काय असते, प्लेन, लाईन्स अँड ऍक्सिस. ओके. So now next, this is the presentation 4 point offset. Suppose बघा इथे एक ऑब्जेक्ट दिला, हा सर्कल दिलेला आहे. ओके, हा सर्कल तुम्ही ड्रॉ केलेला आहे ऑलरेडी. ओके, हा सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर आपण सर्कल 8 पार्ट्स मध्ये किंवा 12 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. ओके, इथे सपोज सर्कल किती पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं आहे, 8 पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलं. मग 8 पार्ट्स मध्ये हा सर्कल दिला आहे. सपोज हा सर्कलचा टॉप व्ह्यू असेल, तर टॉप व्ह्यूला आपल्याला ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, तो ऑब्जेक्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी स्टार्टिंगला आयसोमॅट्रिक मध्ये एक लाईन ड्रॉ करायची. लाईन ड्रॉ केली का 30 डिग्री अँगल घ्यायचा. इथे 30 डिग्री अँगल, या साईडने पण 30 डिग्री, आणि बॉक्स सिंपल आहे. ही लाईन ड्रॉ करायची, 30 डिग्री अँगल लाईन, 30 डिग्री अँगल. हे किती मेजरमेंट आहे हे काउंट करायचं टोटल. त्या मेजरमेंटची लाईन, ही पण त्या मेजरमेंटची लाईन, आणि हा एक बॉक्स ड्रॉ करून द्यायचा. आणि त्यामध्ये आपल्याला तो ऑब्जेक्ट हा ड्रॉ करायचा असेल. या प्रकारची सिंपल मेथड नुसार आपल्याला तो आयसोमेट्रिक व्ह्यूज the construction, that is just different types of step for how to draw 4-point method. आता जो ऑब्जेक्ट दिलेला आहे, या ऑब्जेक्ट कसा ड्रॉ करायचा या रिगार्डिंग त्यांनी पॉइंट दिलेले आहेत. त्यांनी सिम्पली तुम्हाला अंडरस्टँड करतो. फर्स्टली सपोज हा सर्कल दिलेला आहे, या सर्कलला 8 पार्ट्स मध्ये डिव्हाइड केलेलं आहे, त्यानुसार तो ड्रॉ झालेला आहे. मग आता हा आपल्याला आयसो मध्ये ड्रॉ करायचा आहे. ओके, या सर्कलला आपल्याला आयसोमॅट्रिक बॉक्स मध्ये ड्रॉ करायचं आहे. तर सिम्पली आपण इथे सपोज एक लाईन ड्रॉ केली, AB लाईन. AB लाईनला सपोज ही PR इथे 30 डिग्री अँगल घेतला, इथे 30 डिग्री अँगल घेतला. दोन्ही 30 डिग्रीचे अँगल झाल्यानंतर ही लाईन मेजर करायची, ही लाईन मेजर करायची, ती पण मेजर करायची, ती मेजर लाईन इथे घ्यायची. नंतर R आणि Q पण मेजर करायचा, ती लाईन इथे घ्यायची. आणि फर्स्टली एक ब्लॉक ड्रॉ करायचा. ब्लॉक ड्रॉ झाल्यानंतर सपोज तुम्हाला जो सर्कल आहे, तो सर्कल आयसो मध्ये तुम्हाला ड्रॉ करायचा. मग त्यासाठी इम्पॉर्टंट काय, सर्कलला 8 पार्ट्स मध्ये डिवाइड करणे. ओके, ऑलरेडी वी हॅव कम्प्लिटेड द हाऊ टू ड्रॉ द सर्कल इन 8 पार्ट्स. ओके, आपण कम्प्लीट केलेलं आहे द सर्कलला 8 पार्ट मध्ये डिवाइड कसं करायचं, त्या 8 पार्ट मध्ये त्याला डिवाइड करायचं. मग इथे डिवाइड करायचं त्या ब्लॉकमध्ये डिवाइड केल्यानंतर ह्या पॉईंट पासून डायरेक्टली हे पॉइंट्स असतील ते डिवायडर थ्रू हे जॉईंट करायचे. ओके, हे पॉइंट्स असतील या सेंटर पासून हे जॉईंट करायचे, ह्या पॉइंट पासून हे जॉईंट करायचे, इथे पण जॉईंट करायचे. आणि या प्रकारे आपला आयसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट हा ड्रॉ होईल. ओके, दिस इज व्हेरी सिंपल मेथड. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द 4-point मेथड. जे तुम्हाला मी अंडरस्टँड करून दिलं तेच पॉइंट इथे त्यांनी मेन्शन केलेले. ओके, so this is an example of the isometric projection. First we understand what is the statement. A square prime, square prism, base side 40 mm, height 50 mm, is placed centered on the rectangular slab side 100 mm into 60 mm and thickness is 20 mm. Draw the isometric projection of the combination. ओके, सिंपल. आता इकडे बघा, हाच असा तुम्हाला सोल्युशन आहे. म्हणजे हा असा प्रॉब्लेम असेल. सिम्पली हा एक तुम्हाला प्रॉब्लेम दिला जाईल. ओके, हा बघा, हा प्रॉब्लेम, हा तुमचा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. आता इथे बघा, प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपण ऑर्थोग्राफिक मध्ये काय करायचो, हा ऑब्जेक्ट दिलेला असायचा आणि ही व्ह्यू ड्रॉ करायची. बट आयसो मध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला, व्ह्यू दिलेले आणि हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा. आता तुम्हाला हे गिवन डेटा असेल या प्रकारचे टॉप व्ह्यू. आता सपोज इथे 2 दिलेले आहे, मग सिम्पली हा असणार आहे तुमचा फ्रंट व्ह्यू. कारण तुम्हाला माहिती आहे फ्रंट व्ह्यूच्या बॅक साईडला, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू जर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर ऑब्विसली तुमचा टॉप व्ह्यू हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असतो. म्हणजे याच्या बॅक म्हणजे बिलो साईडला दिलेले, खालच्या बाजूला दिलेले, म्हणजे हा तुमचा टॉप व्ह्यू असणार आहे. ओके, हा असणार आहे टॉप व्ह्यू. आणि त्याच्या अप्पर साईडला असणार आहे तुमचा फ्रंट व्ह्यू. ओके, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू दिलेले. तर आपल्याला या 2 व्ह्यू नुसार ऑब्जेक्ट हा ड्रॉ करायचा आहे. ओके, तर मग तो कसा ड्रॉ करणार, सी स्टार्टिंगला
स्टार्टिंगला आपण एक लाईन ड्रॉ केली, ही एक लाईन ड्रॉ करून घ्यायची. ओके, या इमेजचा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतला तरी चालेल, प्रॅक्टिस केली तरी चालेल. ओके, स्टार्टिंगला ड्रॉ ए बी लाईन. सपोज दिस इज अवर, ऍझ्युम दिस इज द ए बी लाईन. ओके, आता या दोन व्ह्यू दिलेले, हा फ्रंट व्ह्यू आहे आणि हा टॉप व्ह्यू आहे, दोनच व्ह्यू दिलेले. आणि ऍक्च्युअली स्टार्टिंगला सर्व मेजरमेंट हे कॅल्क्युलेट करायचे. ऑब्जेक्ट स्टार्ट करायच्या आधी मी तेव्हा पण इन्स्ट्रक्शन दिलेले की स्टार्टिंगला सर्व मेजरमेंट हे आपल्याला अंडरस्टँड पाहिजे. मग मेजरमेंट काय दिलेले, सपोज 50 and 20 means total height is a 70. And now find the what is the width of the front view and top view. They are given 100 mm width of this object. So 100 mm. Okay, 100 mm width calculate केली. Then ह्या ऑब्जेक्टची फ्रंट व्ह्यू ची किती दिलेले, 70 दिलेले. आणि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टॉप व्ह्यू ची किती दिलेले, 60 दिलेले. ओके, हे ज्या साईज असतील त्या स्टार्टिंगला सर्व कॅल्क्युलेट करायचं, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करायचं. सपोज लाईन ड्रॉ केली एबी ला लाईन ड्रॉ केल्यानंतर एक कुठे पण पिक करायचं, एक पॉइंट पिक करायचा. त्या एक पॉइंट पिक केल्यानंतर 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री एक लाईन मेजर करायची. म्हणजे 30 डिग्री अँगल एक लाईन तिथे इन्क्लाइन ड्रॉ करायची. हे आहे 30 डिग्रीची, बघा ही 30 डिग्रीची लाईन. ओके, अनदर साइडला पण 30 डिग्रीची लाईन ड्रॉ करायची. आता सिम्पली हा व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू आहे. ओके, हा व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू आहे म्हणजे ऑब्जेक्टच्या ह्या साइडने, ओके ऑब्जेक्टच्या या बाजूने, ऑब्जेक्टच्या या बाजूंचा व्ह्यू येतो. ओके, आता आपल्याला ह्या गोष्टी दिलेल्या असतील आणि हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. मग आता फ्रंट व्ह्यू असा दिसतोय, फ्रंट व्ह्यू या टाईपचा दिसतोय, म्हणजे फ्रंट व्ह्यू इथून असणार आहे. मग सपोज आपण 30 ची लाईन ड्रॉ केल्यानंतर ही 100 ची लाईन ड्रॉ करायची. ही 100 ची लाईन ड्रॉ केली. ओके, नंतर 20 चा दिलेला आहे, मग इथून 20 चा घ्यायचा, हा 20 ड्रॉ केला. ओके, बट आपल्याला हे अंडरस्टँड होतंय की हा ब्लॉक सेंटरला आहे की तुमच्या ह्या लाईनला टच आहे, सेंटर लाईन मध्ये की ह्या लाईनला टच आहे. हे कसं काय अंडरस्टँड होणार तुम्हाला, इझी आहे बघा. हा ब्लॉक आता फ्रंट व्ह्यू आहे, म्हणजे तुम्हाला हे दिलेलं आहे आणि तुम्हाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा आहे, तर हा ब्लॉक इथे टच आहे. पण तुम्हाला हे अंडरस्टँड कसं होणार आहे की हा ब्लॉक सेंटर मध्ये, तर टॉप व्ह्यू बघायचा. बघा हा ह्या ऑब्जेक्टचा टॉप व्ह्यू इथे दिलेला आहे, म्हणजे तो ह्या लाईनला टच आहे किंवा सेंटर मध्ये, हे अंडरस्टँड करण्यासाठी टॉप व्ह्यूचा फ्रंट व्ह्यूचा टॉप व्ह्यू दिलेला आहे. मग सिंपल आहे बघा, हा टच नाहीये, इथे काहीतरी डायमेन्शन. ओके, मग स्टार्टिंगला तुम्ही हा ब्लॉक ड्रॉ केला. ओके, स्टार्टिंगला हा ब्लॉक ड्रॉ झाला. त्यानंतर स्टेप असेल त्याची विड्थ. ओके, ही साइड ड्रॉ झाल्यानंतर विड्थ चेक करायची. विड्थ किती दिलेली आहे, कोणी सांगू शकतं का विड्थ किती दिलेली आहे? विड्थ दिलेली 60, मग ही 60 घ्यायची. ओके, ही लाईन झाली 60 ची, कारण हे 100 आलं, हे 100 आलं, त्याच्यामध्ये हा टॉप व्ह्यू आहे. टॉप व्ह्यू म्हणजे हा पार्ट आहे, म्हणजे अदर साइड किती आहे 60, तर 60 ड्रॉ केला. हा 20 चा ड्रॉ करून घेतला ब्लॉक. ओके, आता ही दोन्ही बाजू मिळाल्यानंतर ते पूर्ण एक्सटेंड करून घ्यायचं, तो बॉक्स पूर्ण ड्रॉ करून घ्यायचा. ओके, एवढा बॉक्स आपला ड्रॉ झाला. आता रिमेनिंग काय आहे, हा पार्ट आणि टॉप व्ह्यू, हा दोन्ही पार्ट सेम आहे. जेव्हा हा पार्ट ड्रॉ होईल ऑब्विसली हा पण पार्ट ड्रॉ होईल. आता हा पार्ट ड्रॉ करायचा आपल्याला, पण आपण बघितलंय की हा पार्ट डायरेक्ट ह्या लाईनला टच नाहीये, ह्या लाईनला टच नाही, तो सेंटर मध्ये, तिथे टॉप व्ह्यू मध्ये दिसतोय बघा आपल्याला, तो सेंटर मध्ये. तर मग हे डिस्टन्स किती हे चेक करायचं. ओके, तो पिकचा ब्लॉक दिलेला आहे मग 40 चा, अंडरस्टँड, 40 बाय 40 चा इथे ब्लॉक दिलेला आहे, मग सिंपल 40 डिस्टन्स. ओके, आता हे टोटल डिस्टन्स 100 आहे, तर याचा 40 म्हणजे हे 20 आहे, हे 20, तर या साइडने सेंटर मार्क करायची. सेंटर लाईन मार्क केली 50 ची, सेंटर मार्क करायची. या सेंटर पासून 20 घ्यायचा, या सेंटर पासून 20 घ्यायचा. ओके, 20 ही लाईन ड्रॉ झाली. ओके, हा 60 चा आहे, तर इथून 10 घ्यायचा, इथून पण अदर साइडने पण 10 घ्यायचा. ओके, सिंपली आपण ब्लॉक ड्रॉ करतोय. हा 40 चा आहे, इथे बघा ही सेंटर लाईन मार्क केली 50 ची, इथून 20, इथून 20, म्हणजे ही 40 ची लाईन ड्रॉ झाली. ओके, आता हा डिस्टन्स असला, हा डिस्टन्स किती असणार आहे, ऑब्विसली हा 40, हा 40, मग इथून 10 डिस्टन्स घ्यायचं, इथे मार्क करायचा, या साइडने पण 10 डिस्टन्स घ्यायचा, इथे मार्क करायचा, म्हणजे ही पण लाईन ड्रॉ झाली. मग 40 बाय 40 चा हा ब्लॉक ड्रॉ झाला बघा. आणि हा झाला टॉप व्ह्यू ड्रॉ.
म्हणजे हा जो रेंड लाईन दिसते हा टॉप व्ह्यू झाला. बट तो फ्रंट व्ह्यूने आपल्याला एक्सटेंड आहे. कितना एक्सटेंड आहे? 15. हा टॉपनं जो दिसतो हा टॉपनं ड्रॉ झाला. बट तो फ्रंट व्ह्यूने जेव्हा बघतोय तेव्हा हा एक्सटेंड आहे. मग ती हाईट किती आहे? 50. मग ती हाईट 50 असेल ती इथून ड्रॉ करायची, इथून 50 ची लाईन ड्रॉ करायची, इथून 50 ची लाईन, ही 50 ची लाईन ड्रॉ करायची आणि तो जॉईंट करायचा. ओके, अशा प्रकारे आपल्या असणारे आयसोमॅट्रिक व्ह्यूज. म्हणजे तुम्हाला आयसोमॅट्रिक व्ह्यू मध्ये असा ऑब्जेक्ट दिले जातील, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, असे दोन ऑब्जेक्ट दिले जातील, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, आणि तुम्हाला हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल. यालाच आपण म्हणतो आयसोमेट्रिक व्ह्यू. म्हणजे जसं आर्थो मध्ये आपण ऑब्जेक्ट दिलेला होता आणि व्ह्यू ड्रॉ करायचो, त्याची रिव्हर्स प्रोसेस असेल की व्ह्यू दिलेला असतील, त्या व्ह्यू थ्रू हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा. मग आता बघा, जेव्हा हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ झाला तेव्हा सपोज तुम्हाला हा व्ह्यू इथे दिसतोय आणि ही लाईन डायरेक्टली तुम्हाला माहिती व्ह्यू मध्ये टच होऊन जाते. मी ही लाईन ती, हा तो पार्ट. त्यानंतर टॉप व्ह्यू मध्ये काय दिसतंय? टॉप व्ह्यू मध्ये हा ब्लॉक दिसतोय, जो हा ब्लॉक आहे, आणि हा पार्ट दिसतोय. ओके, या प्रकारे तुम्हाला ह्या टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू दिलेले असतील आणि त्याची इमॅजिन करून, मेजरमेंट कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हा ड्रॉ करायचा असेल. ओके, दिस इज अनदर एक्झाम्पल. ओके, सिंपल त्या टाइप्स एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सिंपल एक्झाम्पल दिलेलं आहे इथे बघा. इथे तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू दिलेला आहे, टॉप व्ह्यू दिलेला आहे. त्या फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूचा यूज करून तुम्हाला हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायचा असेल आयसोमॅटिक प्रोजेक्शन मध्ये. ओके, अंडरस्टँड होतंय की नेमकी आयसोमॅट्रिक व्ह्यू काय आहे? जे स्टुडंट जॉईन आहे त्यांना काही प्रमाणात अंडरस्टँड होतंय का? येस सर. ओके, सिंपल आहे. आपण जेव्हा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करू तेव्हा तुम्हाला अंडरस्टँड होईल. बघा, इथे एक एक्झाम्पल आहे. इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हा तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू दिलाय आणि तुम्हाला सांगितलं की सपोज एक ऑब्जेक्ट दिलाय आणि त्याच्या खाली जर दुसरा ऑब्जेक्ट दिलेला असेल तर तो अंडरस्टँड करायचा की फ्रंट व्ह्यू आपला टॉपला असतो आणि त्याच्या बॅक साईडला म्हणजे त्याच्या खालच्या बाजूला दुसरा दिलेला असतो तो नेहमी टॉप व्ह्यू असेल. म्हणजे आपल्याला साईड व्ह्यू दिलेला नाही. सपोज एखादा व्ह्यू इकडे दिलेला असेल तो त्याचा साईड व्ह्यू कन्सिडर करायचा, कारण की नेहमी आपण बघितलं फ्रंट व्ह्यूच्या खालच्या बाजूला टॉप व्ह्यू असतो. ओके, आता हे बघा एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला आता असं एक्झाम्पल स्टेटमेंट असेल, त्या स्टेटमेंट मध्ये असं न्यूमेरिकल दिले जाईल, दोन व्ह्यू दिले जातील. दिस इज फ्रंट व्ह्यू आणि अनदर वाईज टॉप व्ह्यू. हे दोन व्ह्यू दिले जातील विथ मेजरमेंट आणि तुम्हाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ करायला सांगेल. म्हणजे तुमचं हे बघा, स्टार्टिंगला कन्सेप्ट काय असेल? मग स्टार्टिंगला एक कन्सेप्ट लक्षात ठेवायची, एक लाईन ड्रॉ करायची, त्या लाईनचा एक पॉईंट